Good evening to one and all present here. I, Tanushri, on behalf of the entire team of Niche Advocacy Foundation, welcome you all to our much awaited event. Let's talk about epilepsy. Niche Advocacy Foundation is an impact-centric organization working to promote emotional fitness and mental well-being. Our vision is emotional fitness for all. To mark International Epilepsy Day, our today's event is a special one, for we have with us five epilepsy warriors who will share their story with us. I request Dr. Purnima Gauri ma'am to say a few words on today's evening. Good evening, everyone. Epilepsy is a neurological disorder that affects 1 in 100 people, which means it is not that uncommon. तो अगर हम 1000 लोगों को जानते हैं, उसमें से 10 लोगों को एपिलेप्सी ऑलरेडी है. हम सिर्फ उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि एपिलेप्सी के बारे में बातें नहीं होती. So today we are going to talk about epilepsy on the occasion of International Epilepsy Day, which is the second Monday of February every year. But we are having this program today on Saturday, 6th February. With proper and timely medication, it is said that 80% of people with epilepsy live normal lives. What the world calls normal is actually a process full of challenges and obstacles, views and perspectives, internal and external judgments for these people with epilepsy. And they fight with all these factors to live what we perceive as a normal life. जो हमें लगता है नॉर्मल है, वो एक्चुअली इन लोगों के लिए बहुत सारी मुसीबतों से भरा हुआ है. कुछ अंदरूनी मुसीबतें और कुछ बाहर से आने वाली मुसीबतें. Yet so we see that many of these brave people take courage to spread their wings and take a leap of their own faith and go forth in the world. अपनी खुद की हिम्मत और धैर्य से और अपनों के साथ से ये मिर्गी पीड़ित लोग अपने जीवन को संवारते हैं. उस नॉर्मल लाइफ के लिए इनकी मेहनत कई गुना ज्यादा होती है. आज हम डॉक्टर्स कुछ नहीं बोलने वाले. आज हम इन्हीं लोगों से बातें करेंगे जिनको ये प्रॉब्लम है और जिनको इस प्रॉब्लम के साथ जीना पड़ता है. उन्हीं से हम बातें करेंगे. उनके इंटरव्यूज ले रहे हैं मेरे फ्रेंड्स एंड कलीग्स, मिसेस नंदिनी देशमुख मैडम और Dr. Sushil Gawande. They will be introduced by our anchor Tanushri. Thank you all for being a part of this program today, and I do hope it will be an inspiration for other people who are living with epilepsy. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for offering your kind words. Now let me introduce you to the interviewers of our today's event. Our first interviewer is an MA and Master in Social Work, and she has been associated with Central India Institute of Medical Sciences as a researcher and social worker for past 10 years. She has participated in various programs on TV and All India Radio at Nagpur and Mumbai. Added to that, she is the director of Padma Shankar Welfare Foundation and is on the advisory board of Niche Advocacy Foundation. Please welcome Mrs. Nandini Deshmukh, ma'am. To accompany her, we have Nagpur's renowned psychiatrist amidst us. His qualifications include MBBS from GMC Nagpur and MD in Psychiatry from TNMC and Nair Hospital, Mumbai. He is an associate professor at NKP SIMS and Lata Mangeshkar Hospital and is a consultant psychiatrist at Wockhardt Hospital, Nagpur. He has 25 national and 6 international publications to his name and has authored many books, the most recent being Techniques of Positive Thinking in English version, which was released on 1st January 2021. Apart from this, he has a flair for music, singing, and song composition. Please welcome Dr. Sushil Gawande, sir. Now moving further, let's get to know about our first epilepsy warrior, Mrs. Sneha Velankar. A native of Satara, she was born in Latur and raised in Nagpur. She secured her Bachelor of Arts degree in music and has also done an advanced beautician course. Currently, she works as a beautician, jewelry designer, and a baker. She had her first seizure when she was 2 years old, and it continued till the age of 15. She met her husband in 2011, who is a banker by profession and is also an epilepsy warrior with her.
I now request Nandini ma'am and Sushil sir to take on from here. Thank you, Tanishri. Nandini ma'am. Hello, Sneha. Hello, Yes. madam. I can't see Sneha on the screen. Hello, Sneha. Hello, madam. अरे तू फर्स्ट वॉरियर आहेस आणि आज पहिला इंटरव्ह्यू तुझाच आहे. स्नेहा, तू खरं म्हणजे मूळची नागपूरची. इतके वर्ष नागपूरला राहिलीस आणि नंतर लग्न होऊन साताऱ्याला गेलीस. तू इतकी टॅलेंटेड आहेस, सर्वुन्नरी आहेस आणि ब्युटिशियन पण आहेस. तू आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनवते, तू गाणं म्हणते, नाटकात काम करते. इतक्या सगळ्या कलागुणांनी युक्त आहेस तू. तर सातारा आणि नागपूर याच्यामध्ये तुला काय फरक जाणवला? तुझ्या कलागुणांसाठी, तुझ्या ब्युटिशियन म्हणून बिझनेससाठी आणि एकूणच सामाजिक आणि सांस्कृतिक काय फरक वाटतो तुला? मला छान फरक जाणवला. म्हणजे नागपूरला असताना मी ब्युटिशियनचा कोर्स नुकताच सुरू करत होते. म्हणजे नुकताच कम्प्लीट केला होता. आणि मला फार काही ते म्हणजे हे करत डिमांड नव्हती, की कारण नुकताच कोर्स झालेला होता. त्यामुळे कोणाला एकदम अप्रोच व्हायला भीती वाटत असेल कदाचित. पण इथे आल्यानंतर मला जसा एक्सपिरियन्स मिळाला, तसे माझे कस्टमर्स माझे आले. शिवाय मला नाटकात काम करायला मिळालं. मला आपले ज्वेलरी मेकिंग, केक मेकिंग याच्यामध्ये चान्स मिळाला आणि मला सगळं करायला आवडतं म्हणून मी करते. आणि मला असं आहे. मला सांग, तुझ्या लग्नाला किती वर्ष झाली? लग्नाला आता 10 वर्ष पूर्ण होतील. लव्ह मॅरेज, अरेंज मॅरेज? अरेंज मॅरेज. तिचं लग्न संवेदना ग्रुप आहे ना पुण्याचा, त्यांच्या थ्रू झालेलं आहे. मी आणि माझे मिस्टर दोघंही आम्ही एपिलेप्टिक आहोत, पण एपिलेप्सी वॉरियर म्हणता येईल. अच्छा. सांग की 10 वर्षाच्या तुझ्या मॅरिड लाईफ मध्ये जास्ती प्रॉब्लेम्स आलेत की सगळ्या बाकी इतर जोडप्यांना जसे येतात की पेल्यातलं वादळ जसं म्हणतो की आलं आणि गेलं, तसं झालं की तुला काही मेजर प्रॉब्लेम्स आलेत? तसे प्रॉब्लेम म्हटलं ना तर वैवाहिक जीवनात नाही आले, कमी आले. म्हणजे थोडे बहुत जसे सगळ्यांना ऍडजस्टमेंट करावे लागतात आपल्या वैवाहिक जीवनामध्ये, तशाच गोष्टी मला ऍडजस्टमेंट कराव्या लागल्या. पण माझी हेल्थ आणि मग माझ्या मिस्टरांची हेल्थ याच्या दृष्टीने थोडे प्रॉब्लेम आले होते. ते आता पूर्णपणे बरे होत आले आहे. म्हणजे आधी माझी तब्येत बरी नव्हती, तेव्हा माझ्या मिस्टरांनी मला साथ दिली. तेव्हा ते माझ्या अगदी खंबीरपणे माझ्या पाठीशी उभे राहिले होते. आणि आता माझ्या मिस्टरांची तब्येत बरी नव्हती, तेव्हा मी त्यांच्या पाठीशी उभी होती. असं आम्ही एकमेकांना आधार देत 10 वर्ष काढलेली आहेत. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सुशील सर, तुम्हाला काय विचारायचं आहे? स्नेहा, मला फार लहान असताना तुला कळलं की तुला एपिलेप्सी आहे. तर जेव्हा पहिल्यांदा हे कळलं की मला एपिलेप्सी हा आजार आहे, तेव्हा तुझी मानसिक रिॲक्शन काय होती? तेव्हा तुझं मन काय म्हणायला लागलं? तेव्हा मला काही कळत नव्हतं, कारण मी फारच लहान होते. मी 2 वर्षाची असताना मला एपिलेप्सी सुरू झाली. तेव्हा मला असं घाबरल्यासारखं व्हायचं आणि मी आईला घट्ट मिठी मारायचे आणि डोळ्यातनं पाणी यायचं. बस एवढंच व्हायचं. मग नंतर हळूहळू एपिलेप्सीचं प्रमाण वाढत गेलं आणि जशी मी 15 वर्षाची होत गेली, तेव्हा माझं एपिलेप्सीचं प्रमाण खूप जास्त होतं. म्हणजे 2-2 मिनिटांनी मला फिट्स यायच्या. मग मला बंगलोरच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये निमान्स म्हणून इन्स्टिट्यूट आहे, तिथे ऍडमिट केलं त्या हॉस्पिटलमध्ये. आणि मग तिथल्या ट्रीटमेंट माझ्या तब्येतीमध्ये फरक पडला. पण तरुण वयामध्ये याची फार खंत वाटायची का, की हा आजार असल्यामुळे मला काही लिमिटेशन्स आहे, इतर माझ्या समवयीन मुलींना जो आनंद घेता येतो, मिसळता येतो, बागडता येतो, याची तेव्हा खंत जाणवायची का? हो, जाणवायची. कारण मी लहान असताना
माझ्या मैत्रिणी सहसा मला त्यांच्या ग्रुपमध्ये घ्यायच्या नाही. कारण काय हिला त्रास होतो. मग नको बुवा हिच्याशी फार कॉन्टॅक्ट नको. मग आपल्या अशा मैत्रिणींचा वेगळा ग्रुप असायचा आणि माझ्या मैत्रिणींचा वेगळा ग्रुप असायचा. म्हणजे फार कमी मैत्रिणी असायच्या. पण ज्या पण माझ्या मैत्रिणी होत्या त्या सगळ्या मला शेवटपर्यंत म्हणजे अजूनही मला कॉन्टॅक्ट हां. मध्ये आहे. म्हणजे कॉफी प्यायला ज्या सोबत घेऊन जायच्या त्यापेक्षा या मैत्रिणी जास्त महत्त्वाच्या होत्या ना? हो, हो. हां, मॅडम कंटिन्यू करू शकता नंदिनी मॅडम. हो, हो. हं. स्नेहा, आता अजून संक्रांतीचा सण संपलेला नाही आहे आणि हळदी-कुंकवाचे मोसम आहे. ते छानसा उखाणा होऊन जाऊ दे. हो, हो. नक्की. आली आली मकर संक्रांत, आली आली मकर संक्रांत, सौभाग्याचे घेते वाण. योगेश रावच प्रेमळ पती, जशी आनंदाची खाण. वाह! क्या वाह! बात है. छान, 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 छान. थँक यू व्हेरी मच स्नेहा. थँक यू. Thank Thank you, ma'am. Thank you, Sneha ma'am, for your for sharing your experience. Now, for all those, she said that she had no problems as such in her marriage, given her medical condition, apart from the casual uh, adjustments which every marriage has to make. The one thing that worked in her favor was that her husband was also diagnosed with the same disorder, and that helped them be empathetic with each other. That strengthened their relationship, and they both stood rock solid behind each other whenever the need arose. She used to be very scared as a child because she didn't understand much about what's happening with her, and she used to embrace her mom and maybe get teary eyed often. And it was very difficult for her to navigate through that disease with no knowledge as such. But she was later treated in Nimhans, which is an institute in Bangalore. Growing up, she used to feel a bit secluded from all her friends, but the friends which remained with her from that stage till now, they are still in touch with each other. In the end, she concluded by taking a sweet ukhana of her husband. So moving on to our second epilepsy warrior is Mrs. Aboli Bhatwadkar, who is a resident of Nagpur. She has done her BSc and PG diploma in computer application. Currently, she is working with Rana Pratap Nagar Credit Cooperative Society since 2008. She had her first epilepsy attack at the tender age of 6 months and continued to have them till the age of 5. In 2008, she underwent a neurosurgery, after which she had her last attack in December 2016. Nandini ma'am, Sushil sir, over to you. थँक यू. हॅलो अबोली. हाय. हाय. अबोली, तुला असं विचारते की तुझी सर्जरी झाली आहे एपिलेप्सीसाठी. हा. तर तुला त्या सर्जरीचा अनुभव कसा काय आहे? कितपत तुला त्याचा फायदा झाला? ऍक्च्युली मला त्रास हा खूप लहानपणापासून होता. त्याच्यावरती आणि एपिलेप्सी हे जाणवलंच नाही. प्रत्येक वेळेस अटॅक यायचे, चक्कर यायची, पोटात नसं जीव घाबरल्यासारखं व्हायचं, तर त्याच्यामुळे पोटात जंत असतील असं बरेच वर्ष त्याचं हे केलं गेलं. मग नंतर 93 मध्ये वगैरे यांनी दिलं. डॉक्टर नागपूरला जेव्हा आलो आम्ही शिफ्ट झालो तेव्हा डॉक्टर टावरींकडनं औषध घेतलं. टावरींचं झाले औषध आणि त्याच्यानंतर पण मग काय व्हायचं की ऍक्च्युली माझा हा पॉइंट जो होता हा हायपर ऍक्टिव्हचा होता. त्याच्यामुळे मी खूप संताप चिडचिड व्हायची आणि मग त्याच्यानंतर अटॅक यायचा आणि मग नॉर्मल व्हायचे. त्याच्यामुळे सगळ्यांनी सायक्रेटिक प्रॉब्लेम असेल म्हणून डॉक्टर पांजावकरांकडे जवळपास 2003 to 2008 4-5 वर्ष औषधं घेतले. आणि एक दिवस अचानक असं ते शेंबाळकरांना दाखवलं तर शेंबाळकर म्हणे की नाही सर्जरी होऊ शकते कारण राईट टेम्पोरल लोबची एपिलेप्सी असल्यामुळे राईट साईडची असल्यामुळे होऊ शकते सर्जरी. 2008च्या मे मध्ये त्यांनी सांगितलं आणि ऑगस्ट मध्ये माझी सर्जरी झाली. पण सर्जरी नंतरही त्रास होतच होता. अच्छा. कारण मग तेव्हा नंतर मॅडमला जेव्हा दाखवलं पौर्णिमा मॅडमला त्यांनी 2011 मध्ये सांगितलं की नाही तुझा सारखे राईट साईडला अटॅक आल्यामुळे लेफ्ट साईडही थोडी अफेक्टेड आहे म्हणून. पण त्याच्यात नाही आता म्हणजे 2016 पासून मला आई गेल्यापासून मला काही अटॅक नाही, काही औषधांची हे नाही वाटत आहे आणि पुष्कळ रिकव्हर झालेलं आहे. छान छान.
सुशील सर, काय विचारायचं आहे तुम्हाला अबोलीला? अबोली मॅडम, पहिले तर एक गोष्ट तुम्हाला सांगावीशी वाटते. तुमच्या बोलण्यात ते आलं, की सुरुवातीला तो सायकियाट्रिक प्रॉब्लेम आहे असं सर्वांना वाटायचं हो. आणि त्यामुळे मग सायकियाट्रिक असेसमेंट झालं. तर नंदिनी मॅडम असे बरेच म्हणजे रोजच असे 1 किंवा 2 रुग्ण माझ्याकडेही येतात. हां, त्यांना एपिलेप्सी असते, पण हां. त्याचं प्रेझेंटेशन हे बिहेवियरल पद्धतीचं असतं, अच्छा, की अच्छा. वागणुकीमध्ये बदल असतो. त्यामुळे तो हां, सायकियाट्रिक प्रॉब्लेम वाटतो आणि ती प्रॉब्लेम खरी आहे. एपिलेप्सी असते. तर हो, प्रत्येक हो. एपिलेप्सीमध्ये दातकिडी बसलीच पाहिजे आणि हात असे झालेच पाहिजे आणि बेशुद्ध झालेच पाहिजे असं नसतं. कधी-कधी बरोबर आहे. वागण्यामध्ये अचानक आलेला बदलही जो एपिलेप्सीचा असतो. त्यामुळे ॲज अ सायकियाट्रिस्ट आम्हाला सुद्धा हां, बरेच वेळी त्या दृष्टीने विचार करावा लागतो. अबोली अच्छा. मॅडम, तुम्हाला एक मला प्रश्न फ्रिक्वेन्सी सुद्धा विचारायचा पाहिजे. ते अमावास्या हं. पौर्णिमेच्या साधारण म्हणजे जसं सूर्यचंद्राचं हे होतं समुद्रावरती, तसंच हां, आपल्या हां. सर्क्युलेशन वरती होतं असं डॉक्टरनी हो. नंतर सांगितलं. हो, हो. हो, त्यावेळेस हो, हो. साधारण ते अटॅक यायचे तर घरच्यांना असं वाटायचं नाही दैवी आहे का दैवी काय आहे. हो, आहे? हो, हो, हो. आणि नाही आणि थोडं राइट. चिडचिडी व्हायची. हो, 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 हो. त्यानंतर म्हणजे अटॅक यायचा आणि मग नॉर्मल म्हणजे मग हे काहीतरी सायकॉलॉजिकल प्रॉब्लेम आहे असंच हां, 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 हां. राइट, 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 राइट. नाही, नाही. त्याच्या आणि हे घेतले. पौर्णिमा आणि अमावास्या आपल्या संस्कृतीमध्ये अशा फिक्स झालेल्या आहेत, की त्यांना आजारांपासून दूर करणं फार कठीण आहे. तर बरोबर. अबोली मॅडम, मला असं म्हणायचं आहे, की औषधं तर सर्वजण घेतात, ओके. आणि औषधांच्या पलीकडे न्यूरो सर्जरी तुमची झाली आहे. हं. म्हणजे माझ्या आणि पौर्णिमा मॅडमच्या प्रॅक्टिसमध्ये निरंतर आम्हाला पेशंट्स येतात आणि आम्ही औषधं लिहितो. त्यापैकी काही जणांना न्यूरो सर्जरी हा ऑप्शन दिला जातो. जेव्हा तुम्हाला न्यूरो सर्जरी हा ऑप्शन देण्यात आला, तेव्हा तुमच्या मनात काय कालवा-कालव सुरू होती? म्हणजे काहीतरी असं मनामध्ये उलट एखादी मी इतकी एक्साइट झाली, की ॲज हां, अर्ली ॲज पॉसिबल मला हे पाहिजे सर्जरीची डेट पाहिजे म्हणून मी हे केलं. म्हणजे हां. मेमध्ये डॉक्टरनी सजेस्ट केलं, की 24 मेला डॉक्टर शेंबाळकरांनी सजेस्ट केलं, की कॅन बी यू कॅन बी गो थ्रू सर्जरी. हां, लागली हां. मुंबईला गेले जसलोक हॉस्पिटलला डॉक्टर देसाईंना दाखवलं. हं, हं. जुलैमध्ये त्यांनी व्हिडिओ ईईजीमध्ये डिटेक्ट केला आणि राइट साइडची होऊ शकते म्हणून सांगितलं. पण लागली मी नाही मला ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल मला सर्जरी करायची आहे म्हणून हां, हां. आणि तयारी होती. माझी मनाची पूर्ण तयारी होती, की नाही मला सर्जरी करायची आहे आणि मला तब्येत बरी करायची आहे कसंही करून. अच्छा. पण न्यूरो सर्जरी नंतर जेव्हा पुन्हा तुम्हाला एपिलेप्सीचे अटॅक्स आले, तेव्हा तुम्ही खूप डिप्रेशनमध्ये गेल्या होत्या का? नाही, तेव्हा मी असं डिप्रेशनमध्ये वगैरे नाही. फक्त थोडंसं माझा स्वभाव निराशा. ॲक्टिव्ह असल्यामुळे थोडंसं काय होतं, की मी हं, त्याच्यावर एक्साईट की काय आपण सर्जरी करूनही मला औषधं घ्यावी लागतात. डॉक्टरनी तेव्हा सांगितलं नाही. ॲक्चुअली हं. डॉक्टर तर मला आदल्या दिवशी सर्जरीच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 9 तारखेला सर्जरी होती. 8 तारखेला केस वगैरे काढल्यावर डॉक्टरनी सांगितलं, की तुमचं पॅरालिटिक होऊ शकतं किंवा स्क्विंट येऊ शकतो किंवा काही फॉल्ट होऊ शकतो बा असं. हं, हं, हं. म्हटलं नाही काही हरकत नाही. मला करायची आहे सर्जरी. मी पूर्णपणे हे होती त्याच्यावरती स्टेबल नाही, की नाही, नाही. मला सर्जरी हो, करून हो, हो, हो. तब्येत बरी करायची आहे म्हणून नाही, बरोबर. त्यामुळे नाही, नाही. नाही, खरंच तुमचं मनोबल जे आहे ते वाखाणण्यासारखं आहे. कारण की सर्जरीविषयी जेव्हा संपूर्ण माहिती दिल्या जातं, की तुम्हाला पॅरालिसिस होऊ शकतो, स्क्विंट होऊ शकतो, तुमच्या स्वभावामध्ये बदल होऊ शकतो. तेव्हा हं. बरेच रुग्ण या बातमीनेच हादरून जातात आणि खरंच ती करायची की नाही असा संभ्रम त्यांच्या मनामध्ये सुरू होतो. थोडा पण खरंच याला तुमचं म्हणणं मायथॉलॉजिकल सपोर्ट म्हणजे माझे गुरु आहेत त्यांच्या भरोश्यावर असल्यामुळे की नाही त्यांच्यामुळे होईल परत देवाचा एक विश्वास हो, कुठेतरी हो, एक हो. विश्वास लागतोच. ॲब्सोल्युटली. त्या बरोबर, बरोबर. विश्वासाने मी लवकर असे हे झालं. नक्कीच, नक्की. मॅडम, नंदिनी मॅडम प्लीज. हां, अबोली, तू मूळचीच अगदी बिनधास्त आहे असं मला वाटतं. मी तुला आता इतकी वर्ष पाहते, तू ज्या कॉन्फिडन्सनी तू टू व्हीलर चालवते आणि मस्त फिरत असते वगैरे. तर एकतर हा इतका बिनधास्तपणा किंवा इतकी निर्भय तू कशी आहेस? आणि दुसरं, की नोकरी करताना किंवा समाजात वावरताना तुला काही त्रास झाला का? हे तुझ्याकडनं हवंय. तसा त्रास म्हणजे बिनधास्त असायला मी एकटं सांगितलं लहानपणापासून हे होतं आणि मी एक आत्ताचं एक वाक्य ऐकलंय, की अंड जेव्हा बाहेरनं फोडलं जातं, तेव्हा हं. त्यातला एक जीव मरतो. पण तेच अंड जेव्हा आतनं फुटतं, तेव्हा त्याच्यातला एक जीव जन्माला येतो. वाह! तशासाठी तुमची जर इंटरनल एनर्जी जर तेवढी स्ट्राँग असेल, तुमचं हे तर मग त्यातनं बेअर होऊ शकतात. त्यातून हे सपोर्ट होऊ शकतो. आणि दुसरं म्हणजे मला थोडं माझं जे क्रिएटिव्ह आर्ट वगैरे होतं. हो. मला
त्याच्यामुळे मला बऱ्याचशा सपोर्ट झाला की क्रिएटिव्ह गोष्टी बनवत राहिल्या की आपण म्हणतो डिप्रेशन यायला येत नाही सहसा. त्याच्यामुळे मला असं की आई वडिलांनी शिक्षणासोबत नुसतंच इंजिनियर डॉक्टर शिवाय काही ज्या गोष्टी त्यांच्या आवडीच्या प्रत्येक आपल्या मुलांच्या पलीकडे जाऊन काही कारण होऊ शकतं डिप्रेशन यायचं, तर त्याच्यातनं लवकर रिकव्हर व्हायला हे खूप जास्ती तुमचं क्रिएटिव्ह म्हणा किंवा तुमच्या हॉबीज ज्या आहेत त्या मेंटेन करणं खूप जास्ती फायद्याचं आहे. त्याच्यामुळे खूप जास्त फायदा झाला की बघ मी माझं नाही जॉबमध्ये म्हटलं तर ठीक आहे दुसरं काही क्रिएटिव्ह करू काही, त्याच्यामुळे मी हे करत गेली. आणि दुसरं एक सगळ्यात मेन म्हणजे काय की लोकांकडे विचार करायचा नाही, लोक पाठीमागे काही दुर्लक्ष करायचं. हा, त्यांचा विचार करायचा नाही. लोक ठीक आहे ना बोलतात आपण जसं आता सूर्यालाही म्हणतो की हिवाळ्यात नाही तापला पाहिजे आणि उन्हाळ्यात म्हणतो की नाही किती तापून राहिलेलं आहे, दोन्हीकडनं सूर्याला आपण नाव देतो. ते म्हणून काही सूर्य आपला काम म्हणजे तसं सोडत म्हणतात ना, वा. सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग, तर त्याकडे आपल्याला लक्ष द्यायचं नाही. आणि मागे लोक बोलत राहतात. तसंही तुम्ही सगळं चांगलं जरी राहिलं तरी लोक बोलतात, वाईट राहिलं तरी लोक बोलतात. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे लक्ष नाही द्यायचं. त्यांनी बोलले काय म्हणतील जास्तीत जास्त हिला ह्याचा त्रास होता, ही आहे, ही अशी पडली होती, हे होतं, ठीक आहे. त्याच्यानंतर परत आपण आपल्या राहिलं तर समोरच्या तोंडावर कोणी एकदम आजपर्यंत मला असं नाही म्हटलेलं आहे की काय बोली तब्येत कशी आहे वगैरे, ठीक आहे तेवढं ठीक आहे बघा, ठीक आहे. आज आता मी बोलताना सगळं चांगली आहे ते झालं होऊन गेलं. त्याचा विचार करायचा नाही. समोर जे आलं ते याच्यावरती हे करायचं. त्याच्यासाठी मला 2 ओळी हे खूप आवडले. ऐको. जीवन मोजकेच असते, ते हसत हसत जगायचं असते. जुळलेले नाते कधी तोडायचे नसते. सुखदुःखाने भरलेले हे आयुष्य असते. कुठे काही हरवते तर कुठे काही सापडते. त्यातूनच सापडलेले जपायचे असते. जीवन मोजकेच असते, ते हसत हसत जगायचे असते. क्या बात है. फारच छान, फार छान. खूप छान. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. Over to you, Tanishri. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Avoli, ma'am. That was a very inspiring tale of yours. A free-spirited person from childhood, she gives credit to that attitude to her father, who has always supported her in all the endeavors she took. She never was held behind for trying anything new and adventurous. Her symptoms were often misdiagnosed as stomach ailments or even psychiatric problems. Unfortunately, the taboo that grapples around the topic of epilepsy she also had to face assumptions wrapped around superstition that it's probably the effect of full moon and new moon tides on her. Despite all of that, she advises to not pay heed to anybody who says whatever they want to say. She believes in being strong, being firm, and her beautiful analogies of an egg suggest that when an egg is broken from outside forces, the life inside dies. But when the egg unleashes its power and breaks from within, a new life is born. A truly inspiring person, she ended her interview with a sweet poem which suggested to live life happily and face every day with grit and courage.